Hello all, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the first lesson of the 9th class, that is protectors of biosphere. What all is coming under in this chapter? See, a boy has written a poster designed by Sangeet for a poster design competition based on the message Save Earth from Global Warming is presented above. വാട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ക്യാൻ ബി ഫോർമുലേറ്റ് ഫ്രം ദിസ് പോസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്ററിൽ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ വൃക്ഷം ഉണങ്ങി പോയിരിക്കുകയാണ്, മറുഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിലോ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയും അതേ തന്നെയാണ്. ലെറ്റ് us unite to regain our earth അല്ലെ. നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ഹരിതമാക്കി കൊണ്ടുവരണം. യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ആഗോളതാപനത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിന വിച്ച് ലീഡ് ടു ദ റൈസ് ഇൻ എർത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഈ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ താപനിലയെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നതാണ് the global warming. The main reason for global warming is the increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് സംഭവിക്കുക. Plants can resist this to a certain extent. Why? Because they need carbon dioxide for their survival. അല്ലെ? അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിനാണ് ഇത് ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക. What is it given here? Plants what they produce? Glucose and also oxygen. അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജൻ which will take animals take for what? Respiration. അപ്പൊ ആ റെസ്പിറേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവൈലബിലിറ്റി ലഭിക്കും. ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആര് യൂസ് ചെയ്യുക? പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. Why doesn't the level of oxygen in the atmosphere decrease? Why doesn't the level of carbon dioxide in the atmosphere increase? Which process in plants regulate the level of oxygen and carbon dioxide? ഏതാ? Photosynthesis. Have you understood how plants control global warming? Plants എങ്ങനെയാണ് global warming control ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? എന്താണ്? First one is list out the factors other than carbon dioxide that are required for photosynthesis. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ മാറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്? മിനറൽസ് ആൻഡ് സോൾട്ട്സ്, പിന്നെ വാട്ടർ, പിന്നെ ലൈറ്റ് ദാൻ ഗ്ലൂക്കോസ്. Where do plants acquire these factors? എവിടെ നിന്നാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്? See here in this figure what is been showing. Why is the upper part of the leaf greener than the lower part? മുകളിലത്തെ ഭാഗം നല്ല ചുവപ്പായിട്ട് കാണും അല്ലെ, താഴെയാണെങ്കിലും അത്രക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ലഭ്യതയും പിന്നെ presence of chlorophyll, that is the pigment present in plants, green plants. Pigments in leaves. You know that the chlorophyll imparts green color to plant parts. With the help of your teacher, observe the section of the leaf through the microscope and follow the inferences. That is what is here given. See, we can see in this figure. What is this? A cross sections of the green leaf. It is being taken. ഇലയുടെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? upper part is epidermis. Then this one, this joining part, that is stomata, vascular tissue section of a leaf. Plant cell, ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്ന? plant cell, chloroplast. Then this section, it is having a double membrane, stroma, that is the liquid part, grana, chloroplastന്റെ structure ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, grana, pack of membranous sac. Photosynthesis take place in chloroplast. അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്. It occurs not only in leaves but in regions wherever chloroplast is present. അപ്പൊ ഇത് ഇലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്, പിന്നെ എവിടെയാണ്? എവിടെയൊക്കെ ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത്? ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് present ആണ് അല്ലെ. Pigments that absorb sunlight are found in the grana of chloroplast. Absorb sunlight. Pigments എന്ത് ചെയ്യും? സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഗ്രാന ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാനയിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അത് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗ്രാന. ക്ലോറോഫിൽ എ, ക്ലോറോഫിൽ ബി, കെരോട്ടിൻ, സാന്തോഫിൽ ആർ ദ പിഗ്മെന്റ് പ്രസന്റ്. അപ്പൊ ഗ്രാനയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത വേറെ പിഗ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലോറോഫിൽ എ, ക്ലോറോഫിൽ ബി, കെരോട്ടിൻ ആൻഡ് സാന്തോഫിൽ ആർ ദ പിഗ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗ്രാന. All these pigments can absorb sunlight. ഇവ എല്ലാത്തിനും എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്? As they having the capacity to absorb sunlight, absorb ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്.
However, only chlorophyll A can participate directly in photosynthesis. ഇതിൽ എന്താണ് chlorophyll A ന് മാത്രമാണ് എന്ത് photosynthesis participate ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത്. All other pigments absorb light. വേറെല്ലാം എന്താണ് പ്രകാശം absorb ചെയ്യും, transfer it to chlorophyll. എന്നിട്ട് അത് direct ആയിട്ട് chlorophyll ലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Hence they are called accessory pigments. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് accessory pigments എന്ന് പറയുന്നത്. Indicators ഏതൊക്കെയാണ് parts of chloroplast, pigment in chloroplast, role of pigments in. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പാർട്ടുകൾ? Parts in that is role of pigments in a photosynthesis. Parts means grana, stroma. Then pigments means chloroplast, keratin, xanthophyll. These are the pigments. Then role means to absorb light. Along with the carbon dioxide, water also should reach the leaves for photosynthesis. How do they reach the leaves? Complete the worship. That is to the atmosphere that is present inside the leaves, where stomata inside the leaves. Then this path of water to leaves means root, soil, root, then to the xylem. The chemistry of photosynthesis. How do plants produce food and oxygen through photosynthesis? Chloroplast, that is grana and stroma. Light phase and grana, it is contained in the light phase, and stroma, it is contained in the dark phase. Then what? Water splits and oxygen it is released. അപ്പോൾ ഗ്രാനയിൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് ഫേസിൽ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. വാട്ടർ അത് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യും. വാട്ടർ എന്താണ് H2O. ഇറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുമ്പോൾ H2 ആൻഡ് O will be formed. ഹൈഡ്രജൻ എവിടേക്ക് പോവും? സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോവും. ലൈറ്റ് എനർജി is converted into chemical energy and stored in ATP. അല്ലേ? ലൈറ്റ് എനർജി എന്താണ്? കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ATPയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇതിലാണെങ്കിലോ എനർജി ഇൻ ATP അല്ലെ, എനർജി ഓൾറെഡി ATPയിൽ ഉണ്ട്. അതെന്തായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും? ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ്. So from this we can write this answer. Okay, indicators light phase and dark phase. Location എവിടെയാണ്? grana, stroma. Action of water splits and oxygen is released. Here ആണെങ്കിൽ energy in ATP is used to combine hydrogen and carbon dioxide. Products that is the light energy is converted to chemical energy. Here glucose is formed. Necessity of light? No need. Light phase, light is required. Dark phase, light is not required. ATP formed, this one it is utilized. Dark phase follows the light phase. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഫേസിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് എന്ത് ഡാർക്ക് ഫേസ് വരുന്നത്. സൈക്ലിക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ ഡാർക്ക് ഫേസ് ഡിസ്ക്. അപ്പൊ ഡാർക്ക് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന ആ സൈക്ലിക് ഫേസ് അല്ലെ, അത് ആരാ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത്? മെൽവിൻ കാൽവിൻ. ഹെൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു അല്ലെ, 1961 നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചു. Now you have understood the chemical reaction in the process of photosynthesis. Energy currencies. Availability of energy must be ensured for continuous metabolic activities in the cell. ATP and the adenosine triphosphate. It is used for the continuous transfer of energy. Energy liberated during the breakdown in the ADP and ATP. Adenosine diphosphate and phosphate is used for the metabolic activities. ADP restores energy and get converted back into ADP restore energy converted into ATP. Such transaction done by ATP അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് പറയാ? എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. Carbon dioxide and water, it is used for the sunlight, the presence of the sunlight and chlorophyll converted into glucose and oxygen. The complex process involved in photosynthesis was unfolded for long years of study and experimentation by many scientists. Photosynthesis remains an aspiring area of research even today. Prepare a science edition by collecting information. After photosynthesis, if glucose is what all plants prepare, then how could we get starch? അപ്പോൾ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും എന്താണ്? ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചും പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക?
Isn't Bina's doubt genuine? Binada doubt ശരിയായതല്ലേ? What happened to the glucose formed as a result of photosynthesis? അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ ഉണ്ടായ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Based on the analysis, ഈ അനാലിസിസിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. Since glucose is easily soluble in water, it cannot be stored in plant body. ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരും അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Therefore, plants store glucose in the form of insoluble. Plants എങ്ങനെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക? ഇൻസോളബിൾ അല്ലെ, ലയിക്കാത്ത സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടാണ് ലീവ്സിലൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. പ്ലാന്റ് യൂട്ടിലൈസ് സ്റ്റാർച്ച് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും? ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനും ആൻഡ് ടു പ്രിപ്പയർ സബ്സ്റ്റൻസസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഗ്രോത്ത്. Starch is later converted. Starch എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? സൂക്രോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു സൈലം ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ആ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ രൂപത്തിൽ, പിന്നെ വിഘടിച്ച് സൂക്രോസും, ആ സൂക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഉപയോഗിക്കാറ്. മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും? സ്റ്റാർച്ചും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും ഫ്രക്ടോസും. സ്റ്റാർച്ച് എന്തിലാണ്? ട്യൂബേഴ്സിലാണ് സ്റ്റാർച്ച് കൂടുതൽ കാണുക. പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെ, പ്രോട്ടീൻസ് ഏതിലാ? ലെഗ്യൂംസില് കാണും. ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓയിൽ സീഡ്സില്, എണ്ണക്കുരുവില്. ഫ്രക്ടോസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സില്, പഴങ്ങളില് അല്ലെ. Sucrose, sugar cane. Indicators need of converting glucose to starch. Methods by which plant utilize starch. Storage of food in different parts. Chemosynthesis. All producers on earth do not depend. അല്ലെ, ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ഉൽപാദകരും എന്ത് സൺലൈറ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഏതൊക്കെയാ? സൾഫർ ബാക്ടീരിയ സീൻ ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ്. They produce energy by breaking. എങ്ങനെയാണ് അവർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? അവരുടെ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? കീമോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുക. How different various type of nutrients required for animals are obtained. Most plant parts have economic importance in one way. അല്ലെ, എല്ലാ പ്ലാന്റ് ഭാഗത്തിനും എന്താണ്? എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതില്. A variety of value-added products are made from this. The processing and marketing of these resources open doors to wide range of job opportunities. അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. Ocean at par with land. Ocean is far more extensive than land. Ocean too has an amazing diversity in the ecosystem. Small organisms to the giant whales live there. ചെറിയ ഓർഗാനിസം തൊട്ടിട്ട് വലിയ തിമിംഗലം വരെ എന്താണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇലസ്ട്രേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? കടലിലെ വെള്ളം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്? മീനുണ്ട്, പിന്നെ ടോർട്ടോയ്സ്, ക്രാബ്, സ്നേക്ക്, everything it is there. Algae and water plants, they use the food and oxygen. Fishes and other organisms grow with this algae and water plants. Oxygen is essential for the existence അല്ലെ. ഓക്സിജൻ എന്താണ്? ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആവശ്യമാണ്. You know that oxygen it is obtained through. ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. About 70 to 80% of oxygen in the atmosphere is contributed. 70 തൊട്ട് 80% വരെ ഓക്സിജൻ, അന്തരീക്ഷ ഓക്സിജൻ ആര് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്? ആൽഗയും ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് അല്ലെ, വെള്ളത്തിലുള്ള ചെടികള് ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Algae and phytoplanktons. The world of algae is diverse. Based on the quantity of the main pigment present in them, algae may be. Algae എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക? ഗ്രീനും റെഡും ബ്രൗണും അല്ലെ, കളറിന്റെ ബേസിസിൽ അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. സൈസിന്റെ ബേസിസിലും എന്തൊക്കെയാണ്? മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സൈസ് വന്നിട്ട് തൊട്ട് മീറ്റർ ലോങ് വരെ സൈസ് വരെയുള്ള ആൽഗകൾ ഉണ്ട്. സർഗാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? A large brown algae ആണ്. Phytoplankton found in oceans are free floating microorganic organisms that perform photosynthesis. Phytoplanktons എന്താണ്? ഓഷ്യൻസിലൊക്കെ കാണുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസം ആണ്. അതെന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യുക? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പെർഫോം ചെയ്യും. Desmid, golden algae and cyanobacteria are examples of phytoplankton. Indicators: chief producers in the ocean ecosystem. Importance of photosynthesis in ocean. Ocean get polluted due to various reasons. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? By human being itself. We are dumping every waste into the oceans. Okay.
ലൈക്ക് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ, അതായത് കര മലിനമാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓഷ്യനും നമ്മൾ മലിനമാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് adversely affect what human beings itself. പ്ലാന്റ്സ്, എർത്ത് വെൽസ്, പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് പ്ലാന്റ്സ്. The service rendered by plants for the sustenance of the living world is unique. Plant serves as the cheapest, effective and natural means for the purification of air. അപ്പൊ വായു ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണത്. പിന്നെന്താണ്, അവര് നമുക്ക് വായു, ശുദ്ധമായ വായു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ബൈ അബ്സോർബിങ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യും. Service to the living world. Plants also have the major role in the mitigation of natural disasters. അതായത് ഈ കലാമിറ്റീസ് ഇല്ലേ, പ്രളയം അങ്ങനത്തെ കലാമിറ്റീസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. മാൻഗ്രോ ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കൺട്രോളിങ് സുനാമി. സുനാമി പോലുള്ള അപകടങ്ങള് എന്താണ്, കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തരും. ബാംബു ഫോറസ്റ്റ്, റീഡ്, വിറ്റുവർ, ലെമൺ ഗ്രാസ് എക്സെട്ര പ്രൊട്ടക്ട് the river banks from collapsing during flood. Trees and bushes in mountains and hills prevent soil erosion. അല്ലെ, മരങ്ങളും എന്താണ് ബുഷും ഒക്കെയാണ് എന്ത് സോയിൽ എറോഷൻ, മണ്ണൊലിപ്പൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക. It is not what natural calamities happen that one should think about nature concern. Natural calamities ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പിന്നെയോ conservation should become part and parcel of everyone's life. Nature should be used wisely and preserved for generation. തലമുറകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണം അല്ലെ ഈ പ്രകൃതി. ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഈ ചെടികളാണ് എന്ത് ഭൂമിയുടെ പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ട്, കാവൽക്കാരായിട്ടുള്ളത്. ഹെൻസ് ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും നർച്ചറിങ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പരിപാലനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത്. That's all we learned about in this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.